श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने श्रीकृष्णलीलकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां च भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णवदाब्जऋतैकहृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। गौड़िया वैष्णव गुरु परंपरा की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृता की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। श्री श्री गीता जयंती की जय। गीतामृत शास्त्र की जय। So we are come together. So what we'll do today is actually take a view. Oh, I can't do that. Okay. So take this one. Okay. Overall view, the drone view. I call it a drone view of the Bhagavad Gita. You know, the drone view of the Bhagavad Gita. Drone andre gottala nimigella. Drone andre ಈಗ photography ಎಲ್ಲ use ಮಾಡ್ತಾರೆ drones. Drone view means the zoom out view is a top view. See, 18 chapters we should know. You know, sometimes usually we get very struck in the each individual chapter, each individual shloka. We don't know, you know, so how the flow of thought is happening across the 18 adhyayas. Flow of thought, vichara dhare, the flow of thought among the 18 chapters. We should know how the subject matter is building. Is there a connection between each chapter? Because it is a conversation, it cannot be a disjointed flow. There has to be a connection, there has to be a flow, there has to be conclusion, there has to be development of certain subjects. There are a lot of questions of Arjuna in each chapter, and there are responses. So we have to trace many times what is the question actually Arjuna asked and what is the answer, right? So this is a important study actually. So this we'll try to do half an hour to 45 minutes today. So I'm going to share the screen now. So 18 chapters Bhagavad Gita. Before that, we have to glorify the Bhagavad Gita. These are very important, especially today Gita Jayanti. As I say, Gita Mahatmya. Gita Mahatmya Shloka Prabhupada has quoted. Let us recite once, Gita Mahatmya Shloka 1, Shloka 2. Gita Shastram Idam Punya Patet Prayeta Puman. If one properly follows the instruction of Bhagavad Gita, can be freed
from all the miseries and anxieties of life. Bhaya shokhadi varjitah. Bhaya shokhadi varjitah. This is the goal, right? One will be freed. One will be freed from all the. Yarido. Okay. Bhaya shokhadi varjitah. One will be freed from all the fears in life, and on next life it will be spiritual. Something is coming. Sorry, this. So, participants. Let me get the participants. So now, what is happening is Gita Adhyayana, Shloka 2. Gita Adhyayana Shilasya Prana Pranayama Parasya cha Naiva Shantihi Papani Purva Janma Kritani cha. Purva Janma Kritani cha. The reactions of the past will not act upon him. That is also there. Naiva Shantihi Papani. He will not feel the effect, even though it may happen, right? Like the Govardhan Leela, the lot of problems happened outside, but the Brajavasis didn't feel the impact of the Indra's Vajrayuda, right? So much of Pralayantaka Male, Pralayantaka rain had come outside, but because of the contact with Krishna, the Brajavasis didn't feel anything. That's how when somebody is absorbed in the Gita, the outside miseries will not touch him. Naiva Shanti Papani Purva Janma Kritanichas. Then it is telling Mala Nirmo Chanam Pumsam Jalasnane Dine Dine Sakrut Gitamrita Snanam Samsara Malanashanam. See the sound from the higher plane only can purify our consciousness, right? Cheto Darpana Marjanam. So cleaning, we think it is a gross cleaning, right? We are using soaps, detergents, and all, cleaning our clothes, cleaning our body. But how to clean the subtle things? ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನ, ಸೌಂಡ್ ಇಂದನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು. ಎಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು? ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ವಸುದೇವ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಸುದೇವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಸುದೇವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತವಾದ ಶಬ್ದ. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಮುಕ್ತವಾದ ಶಬ್ದ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಸೌಂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ದೇ ಆರ್ ಮುಕ್ತ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಈ ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡ್ ಅಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಹರಟೆ ಏನದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಮಾಡತ್ ನಮಗಿನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಪರೇಷನ್ ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. That is why 13th chapter is important. Kshetrajna, you should see it as separate. Then only you are on the path of liberation. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಂಧನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೇತೋದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ ಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪನಂ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮಿಸರಿ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಭವ ಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪನಂ. ಈ ಸಂಸಾರ ದವನಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾದ ಶಬ್ದದ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ, ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಭವ ಮಹಾದಾವಾಗ್ನಿ ನಿರ್ವಾಪನಂ. ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮೋಹ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್, ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿವೈನ್ ಸೌಂಡ್, ಸಂಕೀರ್ತನ ಸೌಂಡ್,
The mind will be clean and mind will be free of the burden. The mind will stay in the present. The mind will not toggle in the past and the future. The mind will be free of the worries. So participating in Sankirtana by focusing on the sound of the mukta sounds, mukta shabdadana ಆಲಿಸ್ಬೇಕು. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that will also help you to develop the immunity, everything, because the mind is burdened with unnecessary worries of the future and the past. It generates the cortisol hormone, the stress hormones in the body, and that reduces the immune system power, and then a lot of problems are caused. Not only that, a lot of diseases are caused. So mind is important. We can say Bhagavad Gita is a mental yoga. So somebody was asking me, what is this? You're telling every chapter, you're telling yoga, yoga. Where is yoga? There is not even one asana Krishna is mentioning. Where is the yoga here? I said each chapter is the mental yoga. Mental asana. See, every chapter, it has how to see the world. Pashyati, 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 pashyati is there. Bhagavan is telling you see the world like this. That is called a posture. ಅದೇ ಆಸನ. ಮೆಂಟಲ್ ಆಸನ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸನ. ನಾವು 18 ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದೊಂದು ಆಸನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಸನ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗನ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಸಿದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾವೇನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ಆಸನಗಳು ಇಲ್ದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿನ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಸನ. ಅದು ಹೈಯರ್ ಆಸನ ದೆನ್ ಹಠಯೋಗ ಆಸನ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಷಾದ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಷಾದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಷಾದ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೇ ವಿಷಾದ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ವಿಷಾದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಷಾದ ಯಾವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುನ ಹುಡುಕಿ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಿಷಾದ ಆದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವನ್ ಆಸನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲ್ ಆಸನ. ದ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ Sri Krishna Paramatma or his agents or his devotees, written literature or talk to his devotees. That is what it is telling. Vishada means ವಿಷಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚದಂಗ ಆಗೋದು ಅಂತ. ವಿಷ ತರ ವಿಷದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ನಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ವಿಷದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಒಂಥರ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರೋ ಏನೋ ಇದು ಹಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಷಾದ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ದ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಟಲ್ ಯೋಗಾಸನ. ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಯೋಗಾಸನ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಐ ಪೋಸ್ಚರಿಂಗ್, ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಪ್ರಪಂಚನ, ಅದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ದ? ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಆಸನನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆವಾಗ ವಿಷಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಯೋಗಾಸನ ಸರಿಗ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವಾಯು, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಯುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮತೋಲನದ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿ ಗೆಟ್. Very difficult to keep that balance. Like that mental balance also we need. That is through the proper vision of the world. We have to practice that. Otherwise we'll get vishada, negative experience. We can't help. 6 ತರ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮತ್ಸರ. These 6 diseases will come if mental yoga is not followed using Bhagavad Gita. And mental yoga following only, then we can chant Hare Krishna mantra properly, because Sharanagati is part of mental yoga. Sharanagati is a very summary of the, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದೇನು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ಅಂದ್ರೆ 6. The 6 yogasanas, the 6 mental yogasana of the Sharanagati one has to perform every day if one has to relish the contact with the divine. If one has to relish the bliss of the atma inside, ಅಂತರಾತ್ಮದ ಸುಖನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 6 ಯೋಗಾಸನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ದೈನ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಒಂದು, ಆತ್ಮ ನಿವೇದನ,
ಗೋಪುತ್ರ ವರ್ಣ ಅವಶ್ಯ ರಕ್ಷಿಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ, ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಲನ, ಭಕ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾತ್ರ, ಕಾರ್ಯರ ಸ್ವೀಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವರ್ಜನ ಅಂಗೀಕಾರ. ಈ ಒಂದು 6 ಆಸನಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಾನಂದದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯ ಆನಂದದ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಕದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷಾದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಿಷಾದದಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಷಾದ ಸ್ಥಿತಿಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಾದ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರು, ಇವ್ರಂದ್ರು, ದಿನ ಏನೇನೋ ವಿಷ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕೀಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಸೊ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷ ಸಟಲ್ ಏನೋ. ಸಿ ದ ಹೇಳ್ತಾರ, ದೇಹದ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಸಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜುರಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ದನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ. ಇಫ್ somebody hits you with some weapon, it's okay, but if somebody hits you in the mind by some talk, that will injure more, and that will also cause damage and disease. Especially if somebody cultivates a revenge attitude, ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ರಿವೆಂಜ್ attitude ಇದ್ರೆ, if somebody has a revenge attitude, ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತಾರೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಅವನಿಗೂ ಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 10-20 years ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. You will get cancer. It's already research. 20 to 30 years, if you are keeping a negative feeling inside the human body system, it will cause immense damage to the body and the mind, to the body also. So like that, so we have to cleaning andre we should throw away that day. Today's dirt we'll sweep and mop and throw away, right? Like that mind also, we should learn to drop away the yesterday's emotion, not retain any negative emotion, any negative feeling, any negative feeling against any living being. We should drop away then and there. That is the test of a spiritualist. How fast are you able to drop a negative emotion? How fast? What is the rate? Does it take 2 hours? And you may say, Ram Prasad, I was taking 3 days initially, now I am come down to 2 hours. Then you are advanced. Now somebody is saying, no, 5 minutes I forget. Somebody in a negative emotion, then you're more advanced. Somebody says, no, nothing affects me, then you're Mahabhagavat. Somebody is throwing mental arrows on you, you're not affected. Nirmana mohajita sanga dosha. Nirmana, you have reached the stage of nirmana, no effect, then you're a Mahabhagavata. Other than Mahabhagavata, people will take some time to shrug it off. If somebody is not at all trained, he will take days together, years together, weeks together, nurse that bad emotion, and then spoil the internal contamination. Then forget the opportunity to come in contact with Bhagwan. So this shredding anta karidare, the shredding in an office, we use the shredding, paper shredding, shred off the confidential things. Like that, we have to shred our thoughts, unnecessary thoughts, especially emotions. Thoughts will come and go, but emotions, no, they stay, and that emotion will generate further thoughts in the next day. That emotion has to be shredded there only and killed and completely destroyed in the same day, while before sleeping. That is called, so that is the Vishada Yoga, no? So this cleaning in the Shuraitika, this discussion. Let's proceed, right? So the first chapter is Vishada Yoga. We understood what is Vishada. And you have to deconstruct. For shredding, you have to deconstruct the Vishada. That is called Sankhya Yoga. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಗದ ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ 6 ಚಾಪ್ಟರೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. The central 6 chapters, starting from 7th, that is Gnana Vijnana Yoga, to the 12th chapter, which is Bhakti Yoga, that is the Bhagavad Gita, real Bhagavad Gita. The first 6 chapters, Purva Pitika, Uttara Pitika. ಅದು further enhancement ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು there is no additional message. The central message is in the 6th to 12th chapter, 7th to 12th chapters, 6th chapter, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾ ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಈ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕಾನೇ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕಪಾಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಲಿಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. The first 6 chapters are the bottom base, and the next 6, the 13th to 18th. 13th to 18th is the top box, top lid. And the real nectar, the real wealth of the Bhagavad Gita is chapter 7 to 12. And the real essence is Bhakti Yoga, chapter 12th. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 13th ನೋಡಿ, 13th ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 13th.
Karma Yoga develops into Gunatraya Vibhaga Yoga. And then Gnana Yoga develops into Purushottama Yoga. 4th chapter, 15th chapter. 5th chapter ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೇನು ದೈವ ಆಸುರ ಸಂಪದ್ ಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ಯೋಗ, 3 ತರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ಯೋಗ. ಫೈನಲಿ 18th chapter 6th chapter ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. 6 chapters only evolved to the 18th chapter. ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6th chapter ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೂರ್ಮಾಂಗಣಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್. So the tortoise withdraws all its senses. See, the conception is developed from 6 to 18. So this covers this protects the central message. These two, this first 6th chapter, last 6 protects this one, right? So 9th chapter is the Raja Yoga, the king of all the yogas. Everything is you have to perform the Raja Yoga. And inside Raja Yoga, what you should perform? The Gopi Bhavam is hidden inside the Raja. Why it is called Raja Yoga? Because Gopi Bhava is hidden in the 9th chapter of Bhagavad Gita. The highest devotees are gopis. Narada Bhakti Sutra, everywhere it is glorified. The highest devotees are gopis. And the Gopi Bhava is hidden in the 3 words of the 9th chapter shloka, Manmana Bhava. Ee Manmana Bhava is a Gopi Bhava. So that is a secret, Gurudev says, Manmana Bhava is he doesn't say that Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja is not the summary. It's not the sum and substance of your Manmana Bhavamat Bhakta is the final Prayojana Tattva. Manmana Bhava. Develop love for me like the gopis and always think of me in love. That is called Manmana Bhava. Manmana Bhava. So like that, this Gita secrets, we have to, this 18th chapter, right? The mapping is happening. So Malo Nirmochanam Pumsam Jalasnanam Dine Dine. ಸೊ ಸ್ನಾನ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗೀತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಡ್ರಾಪ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅವತ್ತು ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಭಾವನಾಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅವೇ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಭು ಓದ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ನಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ, ನಾಹಂ ವಿಪ್ರೋ ನಾಹಂ ವರ್ಣಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಫುಲ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸುಮ್ನೆ summary I mean that okay ಹೇಳಿ summary I remember and just please. ನಾಹಂ ವಿಪ್ರೋ ನಾಹಂ ಶೂದ್ರೋ ನಾಹಂ ವೈಶ್ಯೋ ನಾಹಂ ಅದೇ ವರ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ, 4 ವರ್ಣ. ಗೋಪಿ ಭರ್ತ ಪದಕಮಲೋರ್ ದಾಸಾನು ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸೇ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, I am not Brahmana, I am not Shudra, I am not Indian, I am not I am not a wife of this person, I am not father of all these things. I am only I am only soul actually, part and parts of Krishna, and so I am servant of Lord Krishna, like protector of Vrajendra Nandana. Gopis protector of Vrajendra Nandana. One who this thing. Correct. Total. So this will clean any thoughts that will drop in the night. Please, morning, night, we have to remember this. Gopi Bhartu Padakamali or Dasa Dasan Dasa. I am not even husband. Maintainer of gopis. See, maintainer of gopis. Vrajendra Nandana. I'm not husband, I'm not wife, I'm not father, I'm not mother. So this all this will drop away all the emotions, because it's sambandha only, the emotions will be tied. The moment you drop the sambandha and spiritualize it, saying that they are all souls and I'm also soul of Vishnu, part of Vishnu, the snana will happen. That's what Bhagavad Gita will teach you. Bhagavad Gita, again you have to see Bhagavad Gita from sambandha, abhideya, prayojana. ಈ angle ಇಂದನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಮೈ ವಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮದನ ಮೋಹನ ಅಂಡ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂಡ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂಡ್ ಅಭಿದಯ ಅಂಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ. While going to bed we can pray these things. ಎಲ್ಲ deities ಅವರೆಲ್ಲ the deities of ಸಂಬಂಧ, deed of abhideya. ಕಾಯನ ವಚ ಮನಸಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು while going to bed we can pray these deities. ಕಾಯನ ವಚ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. And mind should be fixed at the lotus feet of the Gurudev and something like that. Correct.
Because the dreaming time also should not be wasted. If we do all this, then that 6 or 7 hours, whatever we sleep, that also will become yagna. We will get the proper dreams. The service oriented dreams, yagna oriented dreams. So like that, because the bathing has to happen. Otherwise, the contamination, morning bathing, evening bathing. Prabhupada says 3 times bathing. So if we cannot do jalasnana, we can do mantra snana, we can do the uddesha snana. Uddesha snana andre sambandha ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ clean ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ there's a lot of contamination cleaning happens. Office, we have official identity which causes even more problems. Official identity, I am this architect, I am this quality guy, I am this president. ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ಈಗೋಸ್ ಬರೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. That's also be dropped in the evening. We have to recite and we have to meditate, we have to think all this auto suggestion in the mind that will clean all this, and then you will have a peaceful thing. So sakrada Geetamrita snanam samsa Gitasu Gita kartavya kimmanyai shastra vistarai swayam padmanabhasya mukha padma vinishrita, because it has come from the supreme source. Gangamula iddange ಈ ಪದಗಳು, these words of the Bhagavad Gita has come from the supreme source, the lotus mouth of the supreme lord, who is the nitya mukta, ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ. ಅವನ ಒಂದು ಮುಖಪದ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಬೈ ಸೌಂಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೋಗ ವಿತ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸುಪ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್, ಸಾಧು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂರ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಹಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೌಂಡ್ and is leading his life according to the sound, that sadhu is sangha also is good. But sound sangha, sadhu also will encourage the shabda sangha only, because the entire activation of purity is happening because of the sound. ಮುಕ್ತ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸಂಘ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ನಾನ, ಬುದ್ಧಿ ಸ್ನಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ they don't know any method to cleanse the mind and the intelligence, the internal organs. They don't know. So what will happen is it will become very dirty, and then the depression will happen. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಬೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. And that they don't know, that will cause a lot of internal problems, internal depression, internal disappointment, internal miseries, and then internal greed. Eshtidru salala avella enagutte because of lack of cleansing the mind. So like that, Bharatamrita sarvasam Vishnu vaktra vinishta Gita gangodakam pitva punarjanmana vidyate. So when the mind is cleansed, you don't get punarjanma. The only one can ourselves decide, if the observe the thoughts and the emotions. If you are able to carry the next day, then there is higher chance that we will not get we'll get a lower birth. If I'm not getting if I'm able to clean up the thoughts in the same day, the emotions, then I may get a very good devotee birth, the higher chance. But if I'm not able, in 1 hour I'm getting everything, I'm going to clean. I'm not at all feeling any. Even if somebody is harming me, I'm just 5 minutes, I'm ready. Then there is a high class chance of getting birth in a yogi family and acharya family. Then the finishing off, going back to God in next life itself. So that is we can measure ourselves, Prabhupada said. But if I'm even after 20-30 years of chanting Hare Krishna, I'm retaining some bad emotion for 1 week and 10 days and all, then it's a real problem. Nothing, the practice is not effective. Because Mahaprabhu's main advice is Trinadapi Sunichena. No, Mahaprabhu's mercy will not come. So somebody is saying, I'm doing Nirjala Ekadashi, but then retaining the anger on somebody for months together. What is the use of the Nirjala Ekadashi? Because you have violated Trinadapi Sunichena, Tararapi Saishna, Amanina Manadena, Kirtaniya Siddhari. Like Nityananda Prabhu, we had to become like Nityananda Prabhu. No bad feelings against Jagai Madai. No bad feelings he has. That is the only most important parameter of sadhana, whether the internals have changed with a no revenge attitude. So these are all important parameters, Prabhupada says. Sarva Upanishado Gavadu. Sometimes, hello Prabhu, sometimes severe emotions
when a person is suffering some physical bodily problems like disease, cancer and a severe pain and all actually ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ it is very difficult to concentrate on the sound and other things. Correct. So, how to overcome this? We say actually when you are not having any problem, we can easily say this sound will this one and all protect us, give us relief and all. And when this minor problem is there, we can chant loudly, ಜೋರಾಗಿ. And when the problem is very severe, like bodily problems, it's like how to overcome that one. You know everything. You know the tattva and all actually. You know the you know the tattva. It is only actually I require. I would have been punished more heavily. Only this much I have been given and all. We can convince the mind. Still, in spite of that, sometimes anxiety becomes overcome actually. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ is there any other? No, then the first year to start. Patients suffering from cancer and all severe pain, they are sedated actually. It should not have been done actually, but you have to control on your own. It is very difficult ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. Is there any other over? You have to follow Bhagavad Gita only. ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಕೊಂತೆಯ. There is no other way. ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ, ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಕೊಂತೆಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಈಗ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಬಂದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿ ರಾಮಾನುಜಂ ಪ್ರಭು, ಏನೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೋ. ಅದೇ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅದೇನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಕಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೊದ್ಲು ಇದು ನಮ್ದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮೊದ್ಲು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಹಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಕೊನೆ ಏನೇ ಪೇನ್ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೊದ್ಲು ಆ ಕಹಿನ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯಾಪೂರ್ವಕ. ಅವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯಾವ ಪೇನ್ ಇದ್ರು ಅದು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರುದೇವ್ಗೆ ಅನಸ್ತಿಷ ಆಗ್ದಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭುದು ಈಗ ಇದಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಪೇನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ರೀಗ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎನಿ ಸಾಧನ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋವಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತಂಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಕೃತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗು ಭಗವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೋವು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೋವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ವಾಸ್ ಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೋವರ್ಧನ. ಏನು ಇದೆ ಆತರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಪರೇಟ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು 20-30 years ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ದ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅವೇ. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಐ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿವೋಟಿ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ at last final stages he was Govinda Vasudevaya, Krishna Govinda Vasudevaya. I heard. Excellent. I did not see him, but I felt like he was real. I mean, his devotion was also very nice. He was a very nice devotee, and his devotion was also very nice. And as you told, those who have practiced very nicely, so they can remember.
ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಜಯಾನಂದ್ ಪ್ರಭು, Prabhupada disciple, he ಹೌದು was the one who did lot of Rath Yatra cards. He passed away of blood cancer, but always joyful devotee. Prabhupada said you have to celebrate his appearance, discipline. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಏನ್ ಲೀಲೆಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ರೋಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ಲೋರೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅದು ರೋಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆತರ ರೋಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಅವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯುನೋ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಲೀಲಾ. ಈ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಲೀಲಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ and Bhagwan is ensuring there is some operation, final operation is happening. So ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ many thing is tolerance ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಭು, ವಾಸುದೇವ ಪ್ರಭು, ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. we can apply all these techniques, and devotees who have been doing harikatha every day, we have been listening, ಅಂದ್ರೆ it's initially okay, ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಭಗವಂತಂಗೆ ನಾಮಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಆದಾಗ, ಹಾಫ್ ಡೇ what is this, I'm not conscious at all, what is a bodily thing, how can I, if I don't practice ಅಂತ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ gave me intelligence. So ಅವಾಗಿಂದ I started, okay, let me try to be in touch with the Lord. So whatever ಶ್ಲೋಕ ಭಜನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು, you can be in touch and then it will happen. Otherwise manasika, you see, ಈಗ many times the senses also may become, the manasika also we have to practice. That's why we are ವಾಪಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೋ. 8th chapter Bhagavad Gita is focusing on ಸ್ಮರಣಂ. 8th chapter Bhagavad Gita, attaining the supreme. ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಭಕ್ತಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮೆಮರಿ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ವ ಉಪರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ so I'm trying to parallelly summarize as I'm reading this. I'm giving you this 18th chapter viewpoint, right? Sarva Upanishado Gava Dogda Gopalanandana Bharatavatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gitambritam Mahat. Idu ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೀತಾಮೃತ, ಗೀತಾ ಉಪನಿಷತ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್. ಆ ಸರ್ವ ಉಪನಿಷತ್, ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ ಒಂದು ಹಸು ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಹಾಲ್ ಕರಿಯೋನು, ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನ, ಅರ್ಜುನನೇ ಕುಡಿಯೋನು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ದ. ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋದ್ದೇವ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಗೀತಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರಾ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ensure that you are really going towards a spiritual gopi bhava, not the material gopi bhava. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಗುರುದೇವ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುರು ತತ್ವ, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತ್ರಿಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಗುಣ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರ್ 14 ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರ್. ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ರಾಗಾನುಭಕ್ತಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವ ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಮೋಷನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, not anything material. What is the use of getting anything material? To come to spirituality and get some material sex and all that you can enjoy outside. Why should you come here? We should know what are we trying to achieve here. Am I trying to achieve follower success? No, it's a unique kind of happiness which is a natural state. Being we are all part of that. Naturally we are part of Vishwatma, the original soul, the ancient soul. We are all ancient souls. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆನಂದ ಇದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಆನಂದ ಇದೆ. ಬೈ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ existential bliss, the Brahmabhuta bliss, first of all, right? Brahmabhuta Prasannatma. And then the service bliss, the action done as a service. There is a bliss in that, irrespective of appreciation, irrespective of people fame, irrespective of following. I don't care for all that. I want to attain this independence. So Prabhupada,
Even with, he doesn't need any big buildings for him. He did it for the world benefit. He can simply sit under a tree, chant and be happy. Every acharya is in that stage. They will not cry if all the followers become zero and the temples get destroyed. They'll simply sit under a tree and chant Hare Krishna, and that is their highest happiness for them. It is not getting 100 disciples or garlanding. Prabhupada doesn't care. You see in his face, no, he's not unaffected by all that. That is a true acharya. And we also want to attain that state where I'm not bothered about these worldly achievements. ಅದು ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. I can be happy by like the Vrajavasis, simply chanting Hare Krishna under a tree. If even the whole world goes away, so much faith in the Lord. We want that kind of attainment. We want that kind of attainment, completely free of fear, completely free of any hankering for ego, for fame, anything. Nothing is there. Beautiful service to the Lord by chanting the holy names. That is the greatest achievement, no? If I can, if I without anything, if I can sit in a room whole day, chant Hare Krishna, and I'm very blissful, I am getting taste. That is my goal in life, no? I'm not feeling lonely, anything. I'm having the company of the Lord. So our target, Bhaktivala Tirtha Maharaj, always target, every day we should meditate on our target also. See, target also very important. Have the wrong target. Ivella kaltput nan ella lecture koddu famous ಆಗ್ತೀನಿ. That is a wrong target for spirituality. That is somebody is cheating himself. So target ಏನಂದ್ರೆ ಅಹೈತುಕಿ ಭಕ್ತಿ, the spontaneous attraction to the Atmatma, Vishwatma. The soul of all souls, ಅಖಿಲಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ನೀವು ರಿಲೀಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆನಂದ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮತೆ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಲೀಶ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಶ್ ದಟ್ ಶುದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಸುಖ. ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತ್ವ. ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಆತ್ಮನಿ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ತದೋಚ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಆತ್ಮನಿ ತುಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಜಾಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಮನೋಗತಾನ್. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಪ್ರಜಾಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಮನೋಗತಾನ್. It is mind is simply a generator. Like we have this like Krishnadas Prabhu will remember, like algorithm software, they will generate random codes which is used as an input for testing. Random codes, the program like that mind is generating random thoughts of happiness. Do this, do that, and people are following, and that's why they're inventing so many varieties of happiness, a waste of time. You don't need any the higher than the higher worldly happiness ಗಿಂತ ಏನೇನೋ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಂಗಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರದಂತೆ, ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರಗಳು. ಪ್ರಜಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥಾನ್ ಮನೋಗತಾನ್. ಮನೋವಿಕಾರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ is now we'll go to this 18th chapter summary, right? See, we saw that I said what I said is 6th chapter is a ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇವು 6, 7 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು 10, 11 ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವ್ದು? ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಯೋಗ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಅವನು ದೇಖ್ನೆ ಸಹಿ ಲೋಬೋತಾಯ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಭಗವಂತ, ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸೆಡ್ ದ ಸ್ನೇಹ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞಾನ, ಮಹಿಮಾ ಯುಕ್ತ ಸ್ನೇಹ. ಮಹಿಮಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ನೇಹ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. You'll get a sneha for the Lord. That is bhakti. You have to understand his glories. So that the glories are hidden in the 10th and 11th chapter. And 11th chapter is shown his glories. How everything is situated in. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇವೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ, ಮಹಿಮೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ see this 7, 8, 9 is a theoretical view. Everything he is telling, but he is telling that Arjuna says, I want to see. You are saying in 7th, 8th, 9th so many things, Bhagavan. I want to see. And ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ. ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತ, ನಮ್ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ, ಅವನು ಅಖಿಲಾತ್ಮ, ಅವನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಸಿ, ಡಿವೋಟಿ ಇಸ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್. ಹೆಂಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್?
Example is the covered boys. The covered boys, so much, you see, if you have this MLA ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು, ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ದಿಸ್ ಯಮುನಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಕೆಲವರು. ದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ಯಮುನಾ ವಾಟರ್, ಮೂರ್ಛೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗಾಸುರನ್ ಬಾಯಿಗೂ ಹಂಗೆ, ಒಂದು ಅಗಾಸುರ ಮೌತ್, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋ ದಿಸ್ ರಾಕ್ಷಸ, ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೇವ್, ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹರಿದಾಸ್ ಪ್ರಭು? When you are completely dependent on him, then automatically by default that the spontaneous stage will happen. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ್ಲೇ ಅದ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮನ್ಸನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸಂಶಯ ಟು ಫಿನಿಶ್ is by hearing every day. ನಾನು hearing ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ನನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರು, ನೀನೇ ನನ್ ಮೇಂಟೈನರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ಯಾ 3 ಇದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಲಸ್ಟ್, ಗ್ರೀಡ್, ಆಂಗರ್. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಲಸ್ಟ್, ಗ್ರೀಡ್, ಆಂಗರ್. ಆಮೇಲೆ 3 ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಜಪ, ತಪ, ಆಮೇಲೆ ಚಾರಿಟಿ. ಅದು 3 ನೀನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಜಪ, ತಪ, ದಾನ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಸೊ ಈ ಲಿಂಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 11th is how important it is for 12th. We cannot do bhakti without knowing the Lord's glories. So like that, so this is ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲಿ 7th, 8th, 9th ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸಂಬಂಧ, ಅಭಿದಯ, ಪ್ರಯೋಜನ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧ, ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧ. ಹೆಂಗೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ರಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ಟದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಉಟ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು, ನಾನು ಅಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಪರೇಮಿತ ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ, ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿದಿಮೆ ಪರಾಮ್ ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವ ಯೈದಂ ಜಾರಿತೆ ಜಗತ್, ಎಲ್ಲ ಈ 7th ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 8th ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅಂತಕಾಲೇಚ, ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಅಂತಕಾಲದ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬರಲ್ಲ. ಕಫಪಿತ್ತ ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಾಂಗ ಭಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಜಪನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 1/3 ಜಪ ವಾಚಿಕ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 1/3 ಜಪ ಉಪಾಂಶು, ಇನ್ನು 1/3 ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 1/3 ಭಾಗ ಮಾನಸಿಕ. So all this we have to practice. Manasika japa also we have to practice. If not 4 rounds or 1 or 2 rounds you can do Manasika japa. Hear the sound in the mind, without moving the lips. That is called Manasika japa. Other people will not know you are doing the japa, but your internal tape recorder, there is an internal tape recorder. Bharati Maharaj used to say, the internal tape recorder on madad kalibeku. When you on the internal tape recorder and that Manasika is so powerful, you can do anywhere that one, if you're talking to your relatives, but your Manasika japa can be on if you are practiced. So Manasika japa, like Bharati Maharaj used to talk to us, but he used to move his beats, I remember. So he used to 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs madbekarella, or they can't say I will not talk to you. So they used to do Manasika japa and finish the rounds internally also. But then we, as sadhakas, we can't do everything Manasika. We can start off with 1 or 2 rounds. Our main thing be Vachika only. Vachika should be main. Upamshu also can be good. But Manasika is tough. We can practice Manasika japa at least 1 round. ಅದು 8th chapter ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 9th chapter ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಹಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನಂಬಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ರೈಟ್ಸ್, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು, ನೀನು ಏನೇನೋ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನೇನೋ ನೀನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ.
ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ವಿಭೂತಿಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ವಿಭೂತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಏಕಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗ. ಏಕಂಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಪಿಲೆನ್ಸ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಪಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್. With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe ಅಂತ. ಏಕಂಶೇನ ಅಥವಾ ಬಹುನಾಯಿತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವ ಅರ್ಜುನ ವಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಏಕಂಶ ನಂದು, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಭೂತಿಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸು, ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಯುರ್ ಆಲ್ ಪರ್ವೇಡಿಂಗ್ ರೂಪ. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ನಮಗೆಲ್ಲಾನು ಫುಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಹಿಮಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಚಾಪ್ಟರ್ is a very small chapter also. We can do it after this 13th chapter. We'll do it. Then again, see, Bhakti Yoga conclusion. This is the conclusion. Do Bhakti, the conclusion. Actually, chapter 12 is the conclusion of Bhagavad Gita. Chapter 12 is the end of Bhagavad Gita. Again, to reinforce Uttara Pitike. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಯು ಕಾಲ್ ಸನ್ಯ. ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು, ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಧವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್. ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್? 6 to 12 ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕತೆ ಕೊಡೋದು. ಮಾಧವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಸ್ಕಾಮ್ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ವಾರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ದೀದಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ, ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೀಠಿಕೆ, ಅದು ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ 2 ಇರ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ತಯಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ process also will have a preamble and process post amble. ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇದಿಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕೆ ಇದೆ. This is a further explanation and seeing off. But then the conclusion is the real essence is here. ಈ ತರ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ, 3 modes of material ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 modes of material nature. ಇದು ಸತ್ವ ಕರ್ಮ, ರಾಜಸಿಕ ಕರ್ಮ, ತಾಮಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ಈಗ ನೀವು ತ್ರಿಗುಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತ್ರಿಗುಣ ಅತೀತ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ವಿಷಾದನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತ್ರಿಗುಣ ಅತೀತ. ತ್ರಿಗುಣ ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾಡೋರು is not in good knowledge, they'll not understand what it is, right? I told you Ras Leela and all is beyond 3 modes. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿಯಾಂಡ್ 3 modes ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು 3 modes ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇರಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಕತೆ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they degrade themselves. They don't know it is a interaction between Atma and Paramatma at the highest level. Even when we are hearing Ras Leela, you have to put the proper mental yoga, you have to put the proper mental view and then hear the Radha Krishna Katha. Directly don't jump into Radha Krishna Katha. Prepare your mind, understand what is transcendence, and this is happening in a higher, different energy than this energy. The worldly energy is full of lust, but in the higher energy, even though it appears like lust, it will be pure love. There is no selfish enjoyment perspective. Till you don't understand that, you don't hear Ras Leela, okay? Till you don't understand that somebody can do this interaction as a prema, as a selfless love. Like I think of your happiness rather than my happiness. I don't use you for my happiness. Krishna is not using Radharani for his happiness. Krishna is increasing the happiness of Radharani. That is prem. And Radharani is increasing the happiness of Krishna. In this world, what will happen? The hero will try to increase his enjoyment and use the heroine for his enjoyment. That is called kama.
Whereas Krishna is not interested in his enjoyment. He wants to see the bliss of the devotee. He wants to increase the bliss of Radharani. That is called prem. That is why the divine love, great sannyasis will meditate on divine love, because there is no kama there. If kama was there, why that is glorified by poetry? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ತ್ರಿಗುಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋನು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದೇ ನೋಡಿ ಆಸುರಿ ಭಾವ ದೈವಿ ಭಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸುರಿ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಸುರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೈವ ಆಸುರ ಸಂಪದ್ಯೋಗ, ದೈವ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಹಳ ಇವೆಲ್ಲ ಇವ್ ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ 16, 17 and 14 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಈಗ ನಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ನೀವು 13 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು 13 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಕಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕಳೆನ ಹೆಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಗಿಡನ ರೈಸ್ ಗಿಡ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಳೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಗಿಡದ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೈಸ್ ಗಿಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಇವ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸಿಕ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಒಂದು ಆಸುರ ಗುಣ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಏನೋ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಮಸಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು. ಸೊ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 93 ಅಥವಾ 95 ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 120/80. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವು ಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳ ಯಾರು, ವೈರಸ್ ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ವೈರಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೇತದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಚೇತದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ತೆಗಿಬೋದಲ್ವಾ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಕಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ತರ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 14, 16, 17 ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್? ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಸಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಪರೇಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಾನು ಈಗ ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. 3 ತರ ಕಳೆ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಮೋನಿಕ್ ನೇಚರ್, ಫೇತ್, ದ ನೇಚರ್, ದ ಸ್ವಭಾವದ ಕಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕಳೆ, ವೀಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ದೆನ್ you're perfectly you'll lead to the divine love. So that is where we have tried to summarize this. ಸೊ 7th ಇಂದ ಇವತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. 7th, 8th, 9th ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ 7th, 8th, 9th ಮಾಡಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 10th, 11th, 12th ಮಾಡಿ. 6 chapters ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ 6 ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್, ಅರ್ಜುನನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂದನೂ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಣ. Arjuna's questions in you can start, he has to kill his grandfather. So all in the link tagondu we can explain the Bhagavad Gita also. Multiple dimensions we try to understand these 18 chapters. Discussion mana ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. You can share your thoughts. Come to the end of the 1 hour. Vasudeva Prabhu, Ramanuja Prabhu, Krishnadas Prabhu, any comments? Vasudeva Prabhu ಹೇಳಿ. Prabhu, ಈ ತರ ನಾವು when we meet in satsanga, so many things are revealed.
like correlating chapters 2nd to 13th, 3rd to 14, 14, 16, 17 are very important ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. But actually, how long should we make? I mean, on our own, we cannot make these things revealed to us. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀವ, ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So only by chanting can these things be revealed. There are so many books are there, either books written by Rupa Goswami or Raghunath Goswami. We long to read and understand, but it's very difficult on we are senior citizens and all. So is it things will be revealed only by chanting or what? Or only we have to do some hours of swadhyaya or some amount of satsanga? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಬೇಕಷ್ಟು ಲಿಟರೇಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿಕಥಾ we long to read and understand, but it's not possible to study so many things, and concentration ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಾಮ ಎಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಮ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಜರ್ನಿ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ನಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಭಗವಾನ್ ನಾಮ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ಈ ನಿಮಗೆ ನಾಮನೇ ಕಳ್ಸತ್ತೆ, ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿದೀವಿ ಈಗ, ಅದು ನಾಮದ್ದೇ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ. ಹಂಗೆ ಬೇರೆನೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅದಾಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ 6 ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ, ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಾಮ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾಮ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಈಗ ತರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಭಗವಾನ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್. ಈಗ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ಆಣೆ ನಿನಗೂ ಆಣೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಆಣೆ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಹಾಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವನ ಆಣೆ, ಅದು ಅವನ ಕೆಲಸ, ಅದು ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಅಂಬಿಕಾ. ನೀವು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಫೈನಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಾರ ಪ್ರೇಮ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸಿದ್ಧದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೋಪಿನೋ ಸಿದ್ಧದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಿದೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಲೀಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಯಾವಾದೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೆಳಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ನಾಮ ಸೇವೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಯಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದು ಏನ್ ನೆಸಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಓದು ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಭಾಗವತಂ, ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ನದಿ ತರ ಹರಿತಾ ಇದೀವಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಹರೀರಿ, ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಹಂಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Do your chanting, you do your nama, you do your ekadashi, you hear whatever Bhagavan has facilities. ಭಗವಂತನೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಹೃದಯನ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು. ಇದು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅರಗ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರಭು. How to differentiate between mind's directions and heart's suggestions? ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಲಕ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಬರೋದು ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಜೆಷನ್. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಟಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಥಾಟ್, ಅದನ್ನ ಆನರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿಂದ, ಅವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್.
ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಥಾಟ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಸತ್ವ, ಇಟ್ಸ್ ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಧಾಮ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟಪಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಾಗೆ ಅದು ಭಗವಂತ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಫೋಕಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಅದಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ, ಇದು ಓದು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಬಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಥಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ಗೋವರ್ಧನ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯಸ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ತತ್ಸವಿತುರ್, ಅದೇನ್ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಪಾಲ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಮಂತ್ರ, ಕಾಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ has asked us to do the ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ. ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯತ್ರಿ. ಹಾ ಅದೇ ಒಂದಿನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 7 ಮಂತ್ರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳೋಣ. ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೋ 1 or 2 rounds you have to do the ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹರೇ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಿಂದಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಥಿಂಗ್. ರಾಮ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಅಂತರಂಗ ಬ್ಲಿಸ್, ರಮಯತಿ ಇತಿ ರಾಮಃ. ಹರೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ. ಹರೇ ಅಮ್ಮಂತರ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಶೀಸ್ ರಾಧಾರಾಣಿ. ಹರ ಶಬ್ದ, ಹರ ಇತಿ ಎಲ್ಲ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಡಿಯರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ. ಹರ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ 3 ಅಕ್ಷರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, 3 ಪದನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸೌಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಈ 3 ಎಫೆಕ್ಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್, the taste of service, the taste of higher literature. It will oppose the lower taste, it will destroy the lower taste. ಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪದದಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ರಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಸುಕೂನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೀರಾ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ there is a Rama, there is an internal bliss of some extent, and that ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. there is see, in bhakti nothing is sudden. in bhakti everything ಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಂಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ವೆರಿ ರೇರ್ ಅದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, Prabhus, I think you try to cover some one dimension. So many dimensions you can see these 18 chapters. And within chapter also you can see the flow among the shloka. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮ ಅಂತ ಹರಿದಾಸ್ ಪ್ರಭು 6th chapter ಶ್ಲೋಕ. ಅಂದ್ರೆ now we are not getting the bliss of the love, but you can get the bliss of knowledge. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮ, the bliss of understanding, the bliss of the Bhagavad Gita. So gradually we will go. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿ, ಏಕಾದಶಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಆತರ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎರಡು ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಜನೇತಿ ಆಸು ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಹೈತುಕಂ ಅಂತ.
ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೀರಾ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ, ಜಪ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸೇವೆ, ಅದು ಜಪ. ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತಂಗೂ ಸೇವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದನೂ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ವೈರಾಗ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗೋದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನರಿಶ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಾ ಮಸ್ಟ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಆತರ ಅಲ್ವಾ? ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಎರಡು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಜ್ಞಾನನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಯಾರೋ ಬೈತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತಂಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 12th ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು. 12th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 12th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಾಂತರ ಓದಿ ಇವತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಏನೋ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿವೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಾಮಸಿಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವನ ಸ್ಟೆಪ್, ಎವ್ರಿ ಜೀವನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ. ಎವ್ರಿ ಜೀವನ ನಮ್ದು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರೋಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ಜೀವನದ ಅವಕಾಶನೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮಗ್ ಪಾಠ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊರೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಎತ್ಕೊರೋಸಿಲಿ ಕುರುತೈತ್ ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ. ಕುರುತೈತದ್ ಮದರ್ಪಣಂ ಎತ್ಕೊರೋಸಿ 9ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಎತ್ಕೊರೋಸಿ, ಅದು ಆಶ್ನಸಿ. ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಕಾಯಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನೋ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಅವನು ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದ್ರ ಆಗತ್ತಾ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಭಕ್ತಿಮಯ ಆಗೋ ಜೀವನ. ಬರೀ ನಾವು 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಅದೊಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸು. ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಗತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ್. ಅದೇ ಮುಗಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಏಕಾದಶಿ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಭಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 13th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.